Hello and welcome back to the world of biology by Sachin sir. Since the last lecture we are discussing about the principles of inheritance and variations. This topic principles of inheritance and variations that comes under the genetics. Previously we studied that what is genetics. The branch of biology which deals with the study of heredity and variations is known as genetics. The branch of biology which deals with the study of heredity and variations is known as genetics. What do you mean by heredity? The transmission of characters from one generation to other generation is known as heredity, or the transmission of characters from parents to their offsprings is known as heredity. हे आपण last time discuss केलं. What are the variations? The differences observed among the parents and their offsprings known as variations. Parents आणि त्यांचे offsprings यांच्यामध्ये जे डिफरन्सेस दिसतात त्या डिफरन्सेसना आपण व्हेरिएशन्स असं म्हणतो. आणि ज्या बायोलॉजीच्या ब्रांच मध्ये हेरिडिटी आणि व्हेरिएशन्स या दोघांचा स्टडी केला जातो अशी ब्रांच म्हणजे जेनेटिक्स. The term genetics is first used by the scientist William Bateson. The scientist William Bateson used the term genetics. पहिल्यांदा genetics हा word William Bateson या सायंटिस्टने यूज केला. But the scientist Gregor John Mendel is known as father of genetics. Gregor John Mendel is known as father of genetics. आपण लास्ट लेक्चर मध्ये लास्ट व्हिडिओ मध्ये बायोग्राफी मेंडलची स्टडी केली. ओके. Now we are going to study the rediscovery of Mendel's experiment. Rediscovery of Mendel's work. We know that Mendel started his hybridization experiments in the year of 1856. Mendel completed his work in the year of 1863. Mendel firstly presented his hybridization work, his experiments or the results of the experiment in the year of 1865 in front of the annual meeting of Natural History Society which was held in the Brunn. Mendel published his work in the Journal of Annual Proceeding of Natural History Society in the year of 1866. And finally, the Mendel died in the year of 1884. मेंडेलने पी प्लांट मध्ये पीसम सटायवम या पी प्लांट मध्ये त्याचे हायब्रिडायझेशनचे एक्सपेरिमेंट्स 1856 टू 1863 या दरम्यान परफॉर्म केले. मेंडेलचा जो रिसर्च पेपर होता त्याचं नाव होतं एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हायब्रिडायझेशन. एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हायब्रिडायझेशन. मेंडेलने त्याचं वर्क पहिल्यांदा 1865 मध्ये प्रेझेंट केलं, मांडलं. कुठं? इन द अॅन्युअल मीटिंग ऑफ नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी विच वॉज हेल्ड इन द ब्रून सिटीमध्ये, ऑस्ट्रियाच्या ब्रून सिटीमध्ये पहिल्यांदा 1865 मध्ये मेंडेलने त्याचा रिसर्च पेपर मांडला. त्याचे रिसर्च, त्याच्या एक्सपेरिमेंट्सचे ऑब्झर्वेशन्स, रिझल्ट हा मांडला. आणि नंतर अॅन्युअल प्रोसिडिंग ऑफ नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी या जर्नलमध्ये, नॅशनल जर्नलमध्ये त्याचा एक्सपेरिमेंट, त्याचे रिझल्ट्स हे त्यांनी पब्लिश केले. मेंडेल्स वर्क वॉज पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ अॅन्युअल proceeding of Natural History Society. Okay. And finally the Mendel died in the year of 1884. 1884 मध्ये मेंडेल डेड झाला. Mendel works remain unnoticed for about 16 years after his death. मेंडेल जे डेड झाल्यानंतर सुद्धा पुढे जवळपास 16 वर्ष मेंडेलचं वर्क हे दुर्लक्षित राहिलं. And afterwards in the year of 1900, firstly the three scientists rediscovered the Mendel's work. 1900 या इयर मध्ये
3 सायंटिस्टनी मेंडेलचं वर्क पुन्हा रिडिस्कवर केलं. आता हे सायंटिस्ट कोण आहेत? त्यामध्ये पहिला आहे ह्युगो डी व्हॅरिस. ह्युगो डी व्हॅरिस. सेकंड सायंटिस्ट कार्ल कोरियन्स. कार्ल कोरियन्स. अँड द थर्ड सायंटिस्ट, त्याचं नाव आहे इरिक टिस्चरमॅक. हे 3 सायंटिस्ट आहेत. ह्युगो डी व्हॅरिस, कार्ल कोरियन्स अँड इरिक टिस्चरमॅक. These are 3 scientists performed the different experiments in different countries. हे 3 सायंटिस्ट वेगवेगळ्या कंट्रीजचे आहेत. त्यांनी त्या ठिकाणी मेंडेलचं वर्क स्टडी केलं आणि मेंडेलचे वर्क जसं मेंडेलने एक्सपेरिमेंट केले होते त्याचप्रमाणे एक्सपेरिमेंट काही प्रमाणात काही प्लांट्स मध्ये केले. दे गॉट द सिमिलर रिझल्ट. त्यांना सेम रिझल्ट मिळाले अँड दे रिडिस्कवर्ड द मेंडेल्स वर्क. आणि पुन्हा मेंडेलचं वर्क त्यांनी पूर्ण जगासमोर मांडलं. ह्युगो डी व्हॅरिस, दिस इज द सायंटिस्ट फ्रॉम हॉलंड. हा सायंटिस्ट हॉलंडचा आहे. हॉलंडचा आहे हे मी कशावरून लक्षात ठेवलं? ह्युगो डी व्हॅरिस याच्यामध्ये पहिलं लेटर एच, त्या एच लेटर वरून हॉलंड हे मी लक्षात ठेवलं. तुम्हालाही तसं लक्षात ठेवता येईल. कार्ल कोरियन्स. कार्ल कोरियन्स हा सायंटिस्ट जर्मनीचा आहे. जर्मनी. हे जर्मनी कशावरून लक्षात ठेवलं? सी मध्ये अशी नॉट आहे, तशीच नॉट जी मध्ये आहे. सी मध्ये जी नॉट आहे त्याचप्रमाणे जर्मनीच्या वर्डमध्ये जी यामध्ये ती नॉट आहे. यावरून मी जर्मनी लक्षात ठेवलं. आणि इरिक टिस्चरमॅक हा मेंडेलच्या नेशन मधला आहे. मेंडेल कोणत्या नेशनचा आहे? ऑस्ट्रिया. आणि यावरून ऑस्ट्रिया ह्या 3 नेशन्स, ह्या 3 कंट्रीज चे हे सायंटिस्ट आहेत हे आपण लक्षात ठेवू शकतो. ओके. द 3 सायंटिस्ट ह्युगो डी व्हॅरिस, कार्ल कोरियन्स अँड इरिक टिस्चरमॅक, they performed different experiments in different countries, that is Holland, Germany and Austria, studied the Mendel's work, got the similar results and they rediscovered the Mendel's work. Hugo de Varies published Mendel's work in the journal Flora. फ्लोरा या जर्नल मध्ये मेंडेलचं वर्क पुन्हा ह्युगो डी व्हॅरिस या सायंटिस्टनं रिपब्लिश केलं. अगोदर पहिल्यांदा मेंडेलने त्याचं वर्क अॅन्युअल प्रोसिडिंग ऑफ नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी या जर्नलमध्ये पब्लिश केलेलंच होतं. पण इथं हॉलंडच्या ह्युगो डी व्हॅरिस या सायंटिस्टनं फ्लोरा या जर्नलमध्ये मेंडेलचं वर्क रिपब्लिश केलं. देन द सायंटिस्ट कार्ल कोरियन्स, विच वॉज फ्रॉम who was from Germany. जर्मनी मधला हा सायंटिस्ट कार्ल कोरियन्स. He postulated the laws of inheritance. Laws of inheritance. जे आपण सध्या मेंडेल्स लॉज ऑफ इनहेरिटन्स म्हणतो. लॉ ऑफ डॉमिनन्स, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हे 3 लॉज आहेत. आपल्याला पुढे स्टडी करायचे आहेत. हे लॉज जे आहेत, लॉज ऑफ इनहेरिटन्स, दे वर पॉस्ट्युलेटेड बाय द कार्ल कोरियन्स. ओके. अँड दिस वर्क इज हेल्प्ड बाय इरिक टिस्चरमॅक. या 3 सायंटिस्टचं कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला रिडिस्कवरी ऑफ मेंडेल्स एक्सपेरिमेंट यामध्ये स्टडी करता येईल. ओके. सो दिस इज अबाउट द रिडिस्कवरी ऑफ मेंडेल्स वर्क. रिडिस्कवरी ऑफ मेंडेल्स वर्क. नाउ वी विल सी व्हाय मेंडेल्स वर्क रिमेन अननोटिस्ड for many years, for about 16 years after his death. Why Mendel was not recognized as a scientist in those days? त्या काळी मेंडेलला सायंटिस्ट म्हणून प्रसिद्धी का मिळाली नाही? त्या काळी मेंडेलचं वर्क हे जगाला का समजलं नाही? त्याचे लिमिटेशन्स काय होते? व्हॉट वॉज द ड्रॉबॅक्स बिहाइंड द कमर्शियलायझेशन ऑफ मेंडेल्स वर्क? मेंडेलचं वर्क हे कॉमनली सगळीकडे पसरायला काय लिमिटेशन्स होते? लिमिटेशन्स. फर्स्ट, Mendel's published his work in the local journals. Mendel's
published his work in local journals. मेंडेलनं त्याचं जे वर्क पब्लिश केलं होतं हे कुठं पब्लिश केलं, कोणत्या जर्नलमध्ये, ते लोकल जर्नल होतं, नॅशनल जर्नल होतं, अॅन्युअल प्रोसिडिंग ऑफ नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी. आणि त्यामुळे जगभरातल्या अनेक सायंटिस्टला हे मेंडेलचं वर्क ऑब्झर्व करता आलं नाही किंवा ते स्टडी करता आलं नाही, त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचलं नाही. हे पहिलं लिमिटेशन. दुसरं, मेंडेल वॉज मॅथमॅटिशियन. मेंडेल वॉज mathematician and he used the mathematics in biology, which was unaccepted to those scientists or the scientists of those days. मेंडेलचं जे वर्क आहे, मेंडेलचे जे रिझल्ट्स आहेत, रिझल्ट्स ऑफ मेंडेल वॉज बेस्ड ऑन मॅथमॅटिक्स as well as logic and statistics. मेंडेलचं जे वर्क आहे त्याने जे प्रेझेंट केलं त्यामुळे त्यांनी मॅथमॅटिक्सचा यूज केलेला होता, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन्स होते आणि त्याचबरोबर स्टॅटिस्टिकल डाटा, स्टॅटिस्टिक्स या तिघांचं कॉम्बिनेशन होतं. आणि बायोलॉजीमध्ये स्टॅटिस्टिक्स किंवा मॅथमॅटिक्स या अगोदर कधीही यूज केलं गेलेलं नव्हतं आणि त्याच्यामुळं मेंडेल्स वर्क हे त्या काळच्या शास्त्रज्ञांना समजलंच नाही आणि म्हणून मेंडेल्स वर्क इट रिमेन अननोटिस्ड फॉर मेनी इयर्स. देन मेंडेल युज्ड सर्टन टर्म्स सच एज अ फॅक्टर. मेंडेलनी फॅक्टर ही टर्म यूज केली. फॅक्टर मीन्स व्हॉट? द पार्टिकल or the unit of heredity responsible for expression of the character. Particles are the units of heredity responsible for expression of the characters. कोणतेही कॅरेक्टर एक्सप्रेस करण्यासाठी आवश्यक असणारे पार्टिकल म्हणजे फॅक्टर. टू द मेंडेलियन फॅक्टर नाउ एक्सप्लेन ऍज ए जीन. मेंडेलियन फॅक्टरला आपण सध्या जीन असं म्हणतो. मेंडेलने ज्याला फॅक्टर म्हटलेलं होतं त्याला सध्या आपण जीन असं म्हणतो. The term gene is used by the scientist Johnson. जॉन्सन या सायंटिस्टनं जीन हा शब्द अस्तित्वात आणला किंवा जीन म्हटलं. बट इन दोज डेज डीएनए, क्रोमोझोम्स अँड जीन्स वेर नॉट नोन. त्या काळी जीन्स, डीएनए किंवा क्रोमोझोम्स माहित नव्हते. इव्हन द मायक्रोस्कोप्स वेर नॉट डिस्कवर्ड इन दोज डेज. त्या काळी मायक्रोस्कोप शोधून काढले गेलेले नव्हते, मायक्रोस्कोप सुद्धा माहित नव्हते आणि या कारणांमुळे मेंडेलचं वर्क जे आहे इट रिमेन अननोटिस्ड. ओके, सो इन दिस व्हिडिओ वी स्टडीड अबाउट समथिंग रिगार्डिंग मेंडेल. वी स्टडीड अबाउट rediscovery of the Mendel's work and we studied about limitations for popularization of Mendel's work in the world. Okay, in the next video we will study about genetic terminologies. Okay, thank you.